समस्त को स्वागत फ्रेंड्स। आज आम आलोचना करवा गणतंत्र विकास करने गणतंत्र विकास रे जो आइडियाज गुड़िक जो चिंताधारा गुड़िक उत्तरदायी से समय आम आलोचना करवा। आम प्रमुख भाव में आलोचना करवा जॉन लॉकर मत, रूसों मत, थॉमस पेन एवं जेम्स मिल अनेक गुड़िया दार्शनिक गणतंत्र को विकास करबारे तांकर दर्शन तांकर चिंताधारा बहुल भाव में साहाय्य कर गणतंत्र मूल्यबोध को विकास करने। तो सही चिंतानायक मानक मध्यरु आमे प्रमुख भाव में चारोटी चिंतानायक कथा आलोचना करवा जे कि गणतंत्र उपरे सेमानकर गुरुत्वपूर्ण मंतव्य प्रदान करछन्ती, चिंता प्रदान करछन्ती। फ्रेंड्स, प्रथम होछन जॉन लॉक। आपण जानिछन्ती जॉन लॉक होछन्ती उदारवाद चिंताधारा जनक। उदारवाद कहले से चिंताधारा बुझाए जहाँकि मूल केन्द्रबिंदु होउछि फ्रीडम या स्वाधीनता। तो स्वाधीनता मध्य गणतंत्र एक प्रमुख वैशिष्ट्य कहले अत्युत हेब नाही। तो स्वाधीनता होउछि गणतंत्र एक प्रमुख भित्तिभूमि कहले अत्युत हेब नाही। तो जॉन लॉक तांकर जो मत उपस्थान करथिले कॉन्ट्रैक्चुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रे से मत होइथिले शासक जो आसीबे से शासक उत्तराधिकार सूत्र रे क्षमता को न आसी जनसाधारण मानक द्वारा संगठित होइतिबा चुक्ति द्वारा से शासन अलंकृत करेंगे। केवल शासन अलंकृत करते हेबनी, जनसाधारण मध्य क्षमता मध्य रही शासक को नियंत्रण करने। यदि शासक उपयुक्त कार्य न कला ताहले जनसाधारण मध्य माने क्षमतार अपसारण करें। तेणु सोशल कॉन्ट्रैक्ट रे जो हबेसियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिला ताठू लॉकियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट संपूर्ण भिन्न। कारण हब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट रे जनसाधारण थरे चुक्ति रे स्वाक्षरित करदेले ये चुक्ति बाहरी पार नथिला एवं शासकों को समस्त क्षमता समर्पण करा जाउथिला। किंतु जॉन लॉक तांकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रे भिन्न मत उपस्थान करछन्ती हब्स कोठारु। से मत उपस्थान करथिले जे जो चुक्ति हेउची लोकमान द्वारा जो चुक्ति हेउची से चुक्तिर केंद्रीय बिंदु होउछि जनसाधारण। जनसाधारण पाखे अशेष क्षमता रही शासकों को क्षमतारू बहिष्कृत करने पाई एवं शासक को एक सीमित क्षमता दि जाइछि शासन करने। तो फ्रेंड्स, जॉन लॉकर जो सेकेंड डिटेल्स गवर्नमेंट जो पुस्तक तादरे सी सरकार विषय वर्णना करिसेंती किपरि सरकार कार्य करिवो, गणतांत्रिक मूल्यबोध किपरि रहिबो एवं यह सहित से राइट टू लिबर्टी प्रॉपर्टी एवं से गुरुत्वपूर्ण नेचुरल राइट्स कथा कहिसेंती। तो जॉन लॉक ताकर जो तीनोटी प्रमुख आइडियाज थिला ता थिला राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड नेचुरल राइट्स। ये तीनोटी के गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई थिला गणतांत्रिक मूल्यबोध को विकास करबारे। तो फ्रेंड्स, तो जॉन लॉक हमें कहि परिबा एक मॉडर्न डेमोक्रेसी रो, एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक थिंकिंग रो एक जननायक द्रष्टा कहले बा हमें कहि परिबा एक चिंतानायक कहले अत्युत हेब नाही। तो जॉन लॉक परे आउ जने दार्शनिक जे थिले रूसो, विशेष रूसो फ्रांस रो थिले। तो फ्रांस जो विप्लव होइतिला से विप्लवर जो एक जो बौद्धिक चिंताधारा को विकास करबारे अथवा विप्लवर बौद्धिक चिंताधारा को अग्रगति करबारे रूस प्रमुख भूमिका नहीं थिले। तो फ्रांस रे जो गण आंदोलन होइतिला ता रूसंकर लेखा द्वारा बहुत भाव में जन प्रभावित होइतिले। तेणु आमे कहि परिबा गणतांत्रिक चिंताधारा विकास करबारे रूसंकर अनेक भूमिका रही। तो फ्रेंड्स, रूस जो आइडिया देइतिले ताहा मध्य थिला एक गणतांत्रिक चिंताधारा थिला। ता पॉपुलर सॉवरेनिटी कथा से कहउतिले जेउंटारे जनसाधारण माने एक प्रमुख भूमिका नहीं थांदी शासक बाछिया रे। तो शासक मध्य जनसाधारण को मत को ग्रहण करी शासन परिचय करथाय। गणतंत्र रे प्रमुख केन्द्रबिंदु होउछि जनसाधारण। तो रूसक मतरे शासक जतले कोसी नीति निष्पत्ति नउछन्ती ता जनसाधारण गुरुत्व निष्पत्ति लेबि। ता सहित से डायरेक्ट डेमोक्रेसी रो कथा कहउथिले जेउंटा जनसाधारण सीधासळ भाव रे शासन प्रक्रिया रे आईन प्रणयन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करि परिबे। तो एहि प्रकार रूस जो
ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିତ୍ତି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଥୋମାସ ପେନ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଥା କହିଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଧିକାର କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାନ୍ ଅମୁକ ଭାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଚାଲିଥିଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରୋସଙ୍କ ପରି ଥୋମାସ ପେନ୍ଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥୋମାସ ପେନ୍ଙ୍କର ଅନେକ ଭୂମିକା ଅଛି, ଆମେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଯେଉଁ ଜେସ୍ ମିଲ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅନଲିବର୍ଟି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ତା ରଚୟିତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଲିବର୍ଟି ଉପରେ। ସେ ଏକ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ଦେଶର ବିକାଶ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜେସ୍ ମିଲ୍ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ବହି ନାଁ ହେଉଛି କନସିଡରେସନ ଅନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1861 ମସିହାରେ। ଏଠାରେ ସିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ତିନୋଟି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କଥା କହୁଥିଲେ, ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଥା କହୁଥିଲେ। ତା କିପରି? ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଏକ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକି ଡିସିସନ ମେକରକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ମତ ଉପସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତା ଶାସକ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଯେହେତୁ ଭେରାଇଟିଜ ଓପିନିଅନ ଆସେ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ଥାଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣ ମତ ଉପସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଶାସକଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତ ଜନସାଧାରଣ ଅଟୋନୋମି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଲା ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ କ୍ରିଏସନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସେଟଅପ୍ ବିଶେଷ କରି ଶାସକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କୌଣସି ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ ଲକ୍ ଯେ ଶାସକ ବାଛିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ, ଲିମିଟେଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ହେଉ, ଏ ସବୁଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରୁଷୋ ମଧ୍ୟ ପପୁଲାର ସଭରେନିଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଥୋମାସ ପେନ୍, ଜେସ୍ ମିଲ୍, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିକାଶ କରାଇବାରେ ଅଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଙ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବହୁଳ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା, ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ଜନ୍ ଲକ୍ଙ୍କର, ଜେସ୍ ମିଲଙ୍କର ଏବଂ ରୁଷୋ ଏବଂ ଥୋମାସ ପେନ୍ଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ, ଫ୍ରିଡମ୍ କ'ଣ, ଲିବରାଲିଜମ କ'ଣ। ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭାରତରେ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକିରି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କିପରି ଦାର୍ଶନିକମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିକାଶ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଏକଛତ୍ରବାଦରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ନେବା ବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏ କ୍ଲାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର